بھی قوم کے زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے افراد کے دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے معمور ہوں، اور اس کے یہی جذبات اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ قوم دنیا کی قیادت کا حق رکھتی ہے یا نہیں۔ در حقیقت افراد اور قوموں کے درمیان برتری اور فضیلت کا فیصلہ بھی انہی آثار کے مطابق ہوتا ہے جو وہ اس میدان میں چھوڑتی ہیں۔ اسلام قدرت رکھنے والے ہر شخص کو خیر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی انسان نہیں پایا جاتا جو کسی نہ کسی طریقے سے بھلائی کا کام نہ کر سکتا ہو۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خیر و فلاح کے کام کر سکتا ہے۔ مالدار اپنے مال اور اپنے مرتبے کے ذریعے خیر کا کام کرے، اور غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام اپنے ہاتھ، اپنے دل اور اپنی زبان سے کرے۔ آغاز چینل پر سائمہ منصور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہماری آج کی سوانح عمری بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مطیع الرحمان نظامی سے متعلق ہے۔ مطیع الرحمان نظامی بنگلہ دیشی سیاستدان، مبلغ اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے سابق رہنما تھے جو 11 مارچ 1943 میں پیدا ہوئے۔ وہ 1991 سے 1996 تک اور پھر 2001 سے 2006 تک پبنا حلقہ کے ممبر پارلیمنٹ رہے۔ انہوں نے بنگلہ دیشی وزیر زراعت اور وزیر صنعت کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ 29 اکتوبر 2014 کو انہیں بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے 1971 کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں جنگی جرائم کے لیے مجرم ٹھہرایا اور سزائے موت سنائی۔ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران ملیشیا گروپ البدر کے رہنما تھے، جبکہ مختلف سیاسی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں نے اصل میں ٹرائلز کا خیر مقدم کیا تھا۔ نومبر 2011 میں ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پر ان کی پیش رفت، شفافیت کے فقدان اور ملزمان کی نمائندگی کرنے والے وکیلوں اور گواہوں کو ہراساں کیے جانے کے حوالے سے حکومت پر تنقید کی۔ نظامی آخری ہائی پروفائل ملزم تھے جن پر 1971 کے جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے جون 2014 میں خرابی صحت کی وجہ سے اس فیصلے میں تاخیر کی۔ 2004 میں نظامی کو ریاست آسام بھارت میں ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے الگ الگ الزامات کے تحت سزا سنائی گئی اور جنوری 2014 میں دیگر 13 افراد کے ساتھ انہیں موت کی سزا سنا دی گئی۔ انہیں 11 مئی 2016 کو ڈھاکہ سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی اور ان 13 افراد میں سے وہ تیسرے نمبر پر تھے جنہیں پھانسی دی گئی۔ نظامی 31 مارچ 1943 کو پبنا کے ضلع سانتھیا کے گاؤں مونت پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لطف الرحمان خان تھے۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم ایک مدرسے میں مکمل کی۔ 1963 میں آپ نے مدرسہ عالیہ ڈھاکہ سے اسلامی فقہ میں کامل کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1967 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری بھی حاصل کی۔ مطیع الرحمان نظامی 1960 کی دہائی میں جماعت اسلامی پاکستان کی مشرقی پاکستان شاخ کی صفوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے طلبہ تنظیم اسلامی چھتر شانگو کی قیادت کی۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان نے جماعت پر سیاسی شمولیت پر پابندی لگا دی، کیونکہ اس نے آزادی کی مخالفت کی تھی اور اس کے بہت سے ارکان نے تنازع کے دوران پاک فوج کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ نظامی اور بعض دیگر اعلیٰ رہنما ملک چھوڑ گئے۔ اگست 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کے فوجی افسران کے ہاتھوں قتل کے بعد ضیاء الرحمان 1977 میں ایک بغاوت کے ذریعے صدر بن گئے۔ انہوں نے جماعت کے سرکردہ رہنماؤں جیسے غلام اعظم اور نظامی کو 1978 میں بنگلہ دیش واپس جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے جماعت پارٹی کو زندہ کیا جو ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت بن گئی۔ مطیع الرحمان نظامی جماعت کے ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے اسلامی چھاترہ شبیر کو منظم کیا جو جماعت کے یوتھ ونگ کے طور پر کام کرتی تھی۔ 1991 میں وہ پبنا کے حلقہ سے جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہوئے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1994 تک جماعت کی پارلیمانی پارٹی کے رہنما رہے۔ 1996 کے انتخابات کے دوران وہ اپنے حلقے میں جماعت کی اور عوامی اتحادی بنگلہ دیش پارٹی لیگ دونوں کے امیدواروں سے ہار گئے۔ عوامی لیگ کے پروفیسر ابو سعید نے اپنی یہ نشست حاصل کی۔ اس ملیشیا نے بنگالی دانشوروں بشمول پروفیسر، صحافیوں، ڈاکٹروں اور بنگلہ دیش کے حامی کارکنوں کو اغوا کرنے اور قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ نظامی نے 2001 میں غلام اعظم سے جماعت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا۔ اسی سال BNP سمیت 4 جماعتی اتحاد کے حصے کے طور پر اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے نظامی نے پبنا میں پارلیمنٹ نشست جیت کر 57% ووٹ حاصل کر لیے۔ 2001 سے 2003 تک انہوں نے وزیر زراعت اور پھر 2003 سے 2006 تک وزیر صنعت کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ مطیع الرحمان نظامی کو دسمبر 2008 کے عام انتخابات میں 4 جماعتی اتحاد کے امیدوار کے طور پر شکست ہوئی۔ پبنا کی اپنی نشست عوامی لیگ کے شمس الحق سے ہار گئے۔ نظامی کو 45% ووٹ ملے۔ عوامی لیگ نے پارلیمنٹ میں 2/3 نشستیں حاصل کی۔ مطیع الرحمان نظامی پر کرپشن کے کئی الزامات تھے۔ مئی 2008 میں بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے نظامی پر گیٹکو کرپشن کیس میں فرد جرم عائد کی، جس میں ان پر کئی دیگر سیاستدانوں کو کنٹینر ڈپو گیٹکو کے ساتھ مبینہ طور پر مقامی فرم کا ٹھیکہ دینے کا الزام ہے۔
15 मई 2008 को निज़ामी को 12 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिए गए। मतियुर रहमान निज़ामी पर 12 दीगर सियासतदानों के साथ मिलकर गैटको को ठेका देने की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। हालांकि कंपनी ने टेंडर की शराइत पूरी नहीं की थी। मुआहदे के साथ गैटको इस्तगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत को मजमूई तौर पर 100 मिलियन बांग्लादेशी टका का नुकसान हुआ है। निज़ामी ने इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो सियासी तौर पर मुहर्रिक थे, लिहाजा 2 माह बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 17 मार्च 2010 को एक अवामी तकरीर में ढाका जमात के सरबराह रफ़ीकुल इस्लाम ने निज़ामी की ज़िंदगी का मुआज़ना पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी से किया, जो जुल्म सितम के बावजूद डटे रहे। 21 मार्च को बांग्लादेश तरीक़त फेडरेशन ने रफ़ीक, निज़ामी और जमात के दीगर अरकान पर निज़ामी का पैगम्बर से मवाजना करके अवाम के इस्लामी जज्बात को मजरूह करने पर मुकदमा दायर किया गया। मतियुर रहमान निज़ामी जमात के दीगर 3 सीनियर रहनुमाओं के साथ 29 मार्च 2010 को इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने अगले दिन जमानत हासिल कर ली और 14 फरवरी 2011 को केस को खारिज करने की अपील की। हाई कोर्ट ने मार्च 2011 में केस की समाअत 4 माह के लिए मुलतवी कर दी। 4 मई 2011 को निज़ामी को 2004 में हिंदुस्तान में असामी बागियों को असला स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। 7 सितंबर 2011 को उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। 30 जनवरी 2014 को निज़ामी और 13 साथी साजियों को असले की स्मगलिंग का जुर्म साबित होने पर फांसी देकर सजाए मौत सुनाई गई। बुनियाद परस्त जमात इस्लामी के सरबराह मतियुर रहमान निज़ामी को फांसी दे दी गई। वो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की 1971 की आज़ादी की जंग के दौरान जंगी जराइम के जुर्म में फांसी पाने वाले सबसे सीनियर इस्लाम पसंद बन गए। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी जमात के 73 साल रहनुमा ने सदारती माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। मतियुर रहमान निज़ामी को ढाका सेंट्रल जेल में रात 12 बजे फांसी दी गई। फांसी के ऐनी शाहिद एक पुलिस अफसर ने पीटीआई को बताया। उन्होंने कहा कि फांसी मुकम्मल हो चुकी थी। उन्होंने मजीद कहा कि एक सिविल सर्जन ने लाश को 20 मिनट से ज्यादा लटकाए रखने के बाद मुर्दा करार दिया। ढाका के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जेलों के इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस के आला हुक्काम ने हाई सिक्योरिटी जेल के अहाते के अंदर फांसी को देखा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग आज़ादी के दौरान होने वाले जंगी जराइम के जुर्म में सजाए मौत के खिलाफ निज़ामी की आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को मुस्तरद कर दी थी। फांसी से चंद घंटे कबल निज़ामी के अहले खाना ने ढाका सेंट्रल जेल में उनसे आखिरी मुलाकात की, क्योंकि सैकड़ों पुलिस और एलिट सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरतानवी नौआबादियाती दौर की जेल को घेरे में ले रखा था। उस वक्त के वजीर दाखिला असद जमान खान ने नामा निगारों को बताया कि अगर कोई तखरीब कारी की कोशिश करता है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी निशानदेही करने और मुनासिब इकदाम करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मगरिब में दारुल हुकूमत और निज़ामी के आबाई ज़िला पबना में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी कानून शिकनी करने वाले को फौरी कैद की सज़ा सुनाई जा सके। जमात ने कहा कि साबिक हुकूमती वजीर निज़ामी के खिलाफ इल्ज़ाम झूठे हैं और उनका मकसद पार्टी की क़ियादत को ख़त्म करना है। मतियुर रहमान निज़ामी ने सन 2000 में पार्टी सरबराह का ओहदा संभाला और 2001 के आम इंतखाबात में इस्लाम पसंदों की इत्तेहादी हुकूमत की फतह में अहम किरदार अदा किया। उन्हें 2001 से 2006 की काबीना में अहम वजीर भी बनाया गया था। उनके बेटे नजीब मोमिन ने कहा कि कल रात फांसी पर लटकाए जाने से कबल बांग्लादेश की जमात इस्लामी के रहनुमा मतियुर रहमान निज़ामी के आखिरी अल्फाज थे, सब्र रखो। अपने वालिद को दफनाने के चंद घंटे बाद मोहम्मद नकीबुर रहमान ने बुध के रोज़ अनादुल एजेंसी को बताया कि निज़ामी ने हम सब से सब्र करने को कहा और ख्वाहिश की कि हम सब एक दूसरे को जन्नत में देखें। मतियुर रहमान निज़ामी गुलाम आज़म के बाद 2001 से बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत में पहले वज़ीर ज़राअत और फिर 2001 से 2006 में वज़ीर सनत के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी थी। वो 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 में भी अपने ही हल्का पबना से रुकने पार्लियामेंट रहे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या इसके रहनुमा की फांसी से पार्टी को शदीद धचका लगेगा, नकीबुर रहमान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये तमाम फांसियां सिर्फ एक कुर्बानी हैं, जमात को मजबूत बना रही हैं, क्योंकि इनके मुताबिक लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की हमायत याफ्ता हुकूमत का शिकार कौन है। उनके बेटे नकीबुर रहमान ने कहा कि जमात हकीकी मुहिब्बे वतन जमात है और वो वाहिद जमात है जो हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ खड़ी है। नकीबुर रहमान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल होगी और उसके कायद की कुर्बानी उसे मज़ीद मजबूत बनाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह जमात पहले से ज़्यादा ताकतवर होगी।
नकीबुर रहमान ने कहा कि उन्हें पूरी दुनिया से, मुस्लिम दुनिया और मगरिब दोनों से ताज़ियत मिली है और उन्होंने बहुत सी मुज़म्मतें सुनी हैं। निज़ामी की फांसी की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शदीद मुखालफत की गई और अमरीका ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर जनाब मतीउर रहमान निज़ामी को दिसंबर 1971 से पहले होने वाले मुबैना जराइम के जुर्म में फांसी पर शदीद गमज़दा है। उनका वाहिद गुनाह आइन और कानून की पासदारी करना था। तुर्की ने मतीउर रहमान निज़ामी की फांसी की मजम्मत की और बांग्लादेश से तुर्क सफ़ीर को वापस बुला लिया गया। नकीबुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश में असम्बली के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के बावजूद हज़ारों लोग फांसी की मुखालफत के लिए सड़कों पर निकल आए। हम लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किसी भी किस्म की झड़पों से गुरेज करें। नकीबुर रहमान ने कहा कि उनके वालिद को गांव पहुंचते ही दफन कर दिया गया था, लेकिन चूंकि बहुत कम लोग शिरकत कर सकते थे, इसलिए पूरे बांग्लादेश में दिन के वक्त इज्तिमाई यादगारी दुआएं की जाएंगी। सुबह 7 बजे उनका जनाजा हुआ और हमारे इलाके में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बावजूद हज़ारों लोग आए। इसी के साथ साइमा मंसूर अपनी आगाज़ टीम के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती है। मज़ीद मालूमाती और तहकीकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।